Yes. Good morning to all. Now today's class we are going to start with theorem number 9 in this cyclic groups. Theorem number 9. This is also one special property. It is, if G is a finite group of order n, if G is a finite group of order n, having an element A of order n, then prove that G is cyclic group generated by A. G is cyclic group generated by A. This is your new statement. Are you understood the meaning of the statement? Let us take G is finite group and its order is n, and A is one element of G and its order also n. In such case, according to this property, 100% that G is what? Cyclic group generated by this A, or you can call this A is 100% generator of G. This property meaning ఏంటంటే ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఎనీ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్కి ఈక్వల్ అయ్యిందనుకోండి, దట్ ఎలిమెంట్ బికమ్స్ జనరేటర్ ఆఫ్ దట్ గ్రూప్. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ సే దట్ గ్రూప్ ఈజ్ వాట్? సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై దట్ ఎలిమెంట్. ఇది ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే, మనము ఒక గ్రూప్కి జనరేటర్స్ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు వన్ సింగిల్ జనరేటర్ ఫైండ్ చేయడానికి ఇది యూస్ చేయవచ్చు. ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఫైండ్ చేస్తూ వెళ్ళండి. ఎక్కడైనా గ్రూప్ ఆర్డర్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ సేమ్ అయిందనుకోండి, స్టాప్ చేయండి. దట్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి వాట్? వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్ ఆఫ్ యువర్ సైక్లిక్ గ్రూప్. రైట్? అది అబోవ్ కండిషన్ మీనింగ్. ఇది థియరిటికల్గా ప్రూవ్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఆల్ గివెన్ కండిషన్స్. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ G ఈస్ ఏ ఫైనైట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n and A belongs to G such that order of A is also in the statement they given n. Having an element A of order n means A is one of the element of G and order of A is n. But whenever order of A is n, n is the least positive integer in such a way that A power n is equal to E. According to this I proceed that. Right? In the next step, to proceed my next work, I want to take H is cyclic subgroup of G generated by A. Right? Let H is a cyclic subgroup of G, cyclic subgroup of G generated by A. Meaning of this is what? That is, H is cyclic group generated by A and H is subgroup of G. Like this we taken set H. H అనేది ఇండివిజువల్ ఏతో జనరేట్ అవుతుంది, సైక్లిక్ గ్రూప్ అవుతుంది. అది ఇండివిజువల్ హెచ్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? జీకి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అబోవ్ లైన్. రైట్? ఇదండి మనం ప్రొసీడ్ అయిన రిజల్ట్. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ డిఫైన్ హెచ్ సెట్. దిస్ ఇంప్లాయిస్ వాట్ ఈస్ హెచ్ సెట్? బేసికలీ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ అంటే ఏ పవర్ 1, ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్, ఏ పవర్ 4, ఏ పవర్ 5 అప్ టు వేర్ విల్ గెట్ a power n equal to E. After a power n plus 1 is same as a power 1, a power n plus 2 same as a square and so on. So that H set should be this. From this can you define what is order of H here? Is it n or not? 1, 2 so on n elements. Order of H is n. Right? Ippudu once look, what is order of G here? G is a finite group of order n means order of G is what here? N. This implies order of H is equal to n, which is same as order of G, because order of G is also n according to this. Right? I mean here what we got? Order of G and order of H one and the same, as well as H is subgroup of G. Amma H G ki subgroup ayindi. Total number of elements in H and total number of elements in G same ayindi. Ante meaning entamma? Is it G is equal to H or not? Absolutely. H G కి సబ్సెట్ అవుతూ సబ్ గ్రూప్ అయిందంటే సబ్సెట్ అవుతూ బోత్ ఆర్డర్ సేమ్ అయిందంటే దోస్ టూ సెట్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. G ఈక్వల్ టు H, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ వాట్ ఈస్ H హియర్? Cyclic group generated by A or not? E word. This I want to substitute here.
This implies G is what ma? Cyclic group generated by A. That's all. Initially we taken G is a finite group of order n and A is one of the element of G such that order of A is n. We proved G is what ma? Cyclic group generated by that A ma. This completes your above condition. ఇదే కదండి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన కండిషన్. అంటే ఏంటంటే ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ తీసుకొని ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ ఫైండ్ చేయండి. ఏదన్నా ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్కి ఈక్వల్ అయ్యిందంటే చాలు, ఆ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, ఆ గ్రూప్కి జనరేటర్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఈ సే దట్ గ్రూప్ ఈ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై దట్ కరస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్ మా. దిస్ ప్రాపర్టీ ట్రై టు రిమెంబర్ మా, రైట్? ఎస్, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరమ్ మా, థీరమ్ నెంబర్ 10. దిస్ ఆల్సో సో మెనీ టైమ్స్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, ప్లస్ ఇది ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ప్రాపర్టీగా యూస్ చేస్తామమ్మా, రైట్? ఇది ఇండివిజువల్గా థీరమ్ ఇంపార్టెంట్, ప్రూఫ్ ఎగ్జామ్లో సో మెనీ టైమ్స్ లాంగ్ ఆన్సర్లు అడిగినారండి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాపర్టీ వైజ్గా స్టేట్మెంట్ని ప్రాబ్లమ్స్లో యూస్ చేస్తామమ్మా, రైట్? ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ చేసేప్పుడు. ఎస్, లెట్ అస్ సీ స్టేట్మెంట్ మా. ఇఫ్ G ఈస్ ఎ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ జనరేటెడ్ బై A, if G is a cyclic group of order n generated by A, then prove that A power R is generator of G, or G is cyclic group generated by A power R, one and the same. A power R is generator of G if and only if GCD of R comma n is equal to 1, or R and n are relatively prime to each other. ఇది GCD ఆఫ్ R కామా n ఈక్వల్ టు 1 అన్న, R అండ్ n రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు ఈచ్ అదర్ అన్న, వన్ అండ్ ద సేమ్ మా. దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టేట్మెంట్ మా. ఇది మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అండి. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రూఫ్ అయిన తర్వాత దీని ప్రాపర్టీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇఫ్ పార్ట్, ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్. ఫర్ బోత్ కండిషన్స్ అప్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ కామన్. ఐ వాంట్ రైట్ దట్ కండిషన్ ఫస్ట్ మా. ఫస్ట్ ఆ కండిషన్ రాస్తానమ్మా. గివెన్ దట్ G is a cyclic group generated by A and order of G is equal to what ma? N. ఇక్కడ G is cyclic group of order n and generated by A అన్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్తున్నాం? G is cyclic group generated by A and order of G equal to n ma. Whenever A is generator of G ma, is it A belongs to G or not? Whenever A belongs to G and if order of G is n ma, especially ఇంకా క్లారిటీగా, whenever A belongs to G and sorry, not only A belongs to G, here A is generator of G ma. If A is generator of G and order of G is n ma, is it order of A is also n or not? According to previous theorem, generator order and group order should be same. That I proceed. Here group order you know, so that A is generator, its order is also what ma? N. Any problem is there? Here we got order of A is n ma. From this you say n is the least positive integer such that A power n equal to E. Keep this aside ma. ఇది పక్కన పెట్టేసేయండి. Up to here statement is common for if part and only if part ma. Now I want to do if part as case 1 and only if part I am doing as case number 2 ma. Let us come on to case 1, if part ma. What is the statement of if part? If A power R is generator of G, otherwise దీన్నే సింపుల్గా ఇలా రాయొచ్చు. G is cyclic group generated by A power R అన్న, A power R is generator of G అన్న, one and the same. Then we have to show that GCD of R comma n is equal to 1. Whenever A power R is generator of G or G is cyclic group generated by A power R, we must show that what ma? Greatest common divisor of R and n is 1 ma. Yes, I will take this given condition as it is ma. Given that G is a cyclic group generated by A power R, keep this result aside ma. You can now come on to required condition. To prove this result, I want to prefer indirect process. I want to assume that GCD of R comma n is D, where D is not equal to 1, means initially I am going to assume GCD of R comma n is not equal to 1 in this process. According to that assumption, I will do some work. Somewhere we get contradiction. Due to that contradiction, we say our assumption is wrong, so that this is true. I mean, what is my assumption? If possible, assume that
GCD of R comma n is equal to D where D is not equal to 1. Means GCD of R comma D is not equal to 1 against this condition. Due to this assumption, I will proceed some process ma. Somewhere we get contradiction. With that contradiction, we say this is wrong, so that this is true ma. Like that we conclude ma. Right? But here once look ma. Whenever D is greatest common divisor of n and D ma. Here is it R by D and n by D. Both are integers or not? Absolutely. ఇది అర్థమైందా అసలు? ఓకే, నేను రఫ్గా తీసుకుంటున్నామా. ఏదో సమ్ ఆర్ వాల్యూ 6గా తీసుకున్నాను, ఎన్ వాల్యూ 4గా తీసుకున్నాను. జీసీడీ ఆఫ్ ఆర్ కామా ఎన్ 2 అవుతుందా లేదా? 6 కామా 4 జీసీడీ అంటే అదర్ దెన్ 1 వచ్చేట్టుగా తీసుకున్నాను. ఇదే డి అంటున్నాము. ఇప్పుడు ఆర్ బై డి ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 6/2 3. అలాగే ఎన్ బై డి ఎన్ బై డి ఎంత అవుతుందండి? 4/2. ఈజ్ ఇట్ 2 ఆర్ నాట్? బోత్ ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాట్? Whenever D is greatest common divisor of R and N ma, R by D and N by D both should be integers. అదే వర్డ్ ఇక్కడ రాస్తున్నాము. రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏదో వర్క్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాను నేను? ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ పవర్ ఆర్ ఉంది కదమ్మా జనరేటర్. ఆ ఏ పవర్ ఆర్కి నేను ఈ ఎన్ బై డి పవర్గా తీసుకుంటాను. ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ మై వర్క్ విత్ దిస్ మా. ఏ పవర్ ఆర్ జనరేటర్ ఉంది కదమ్మా, దానికి ఈ ఇంటీజర్ ఉంది కదా ఎన్ బై డి పవర్గా తీసుకొని ఏదో వర్క్ చేస్తాను. I want to consider a power r whole to the power of n by d. But this you can write as what ma? A power n whole to the power of r by d. Any problem is there? ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కదా పవర్లు. But already you know order of a is n means a power n equal to e. Here substitute ma. Then this is what ma? E power r by d. Where r by d is what? One integer. E power integer means ఇది r by d suppose 3 ఉంది అనుకుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. E cube, E into E into E, where E is identity, gives what not? E or not. ఈని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా ఏ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ ఏంటమ్మా? ఏ పవర్ ఆర్ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అని వచ్చింది. నేను గ్రూప్స్లో ఒక ప్రాపర్టీ చెప్పిన నోట్ ఏ అన్నాను. ఐ థింక్ యూ రిమెంబర్ నోట్ క్యాపిటల్ ఏ అని రాయించినాను గ్రూప్స్ స్టార్టింగ్ చాప్టర్లో. వాట్ ఈస్ దట్ నోట్ మా? ఇఫ్ ఏ పవర్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ దెన్ order of A is less than or equal to this power m. Whenever A power m equal to E ma, right? Then what do you say? This base order should be E less than or equal to power. ఇది నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించిన నోట్ ఏలో అదే ఇక్కడ ప్రొసీడ్ అవుతున్నాను. ఇక్కడ ఏకి బదులు ఏ పవర్ ఆర్ ఉంది, ఎంకి బదులు ఎన్ బై డి ఉంది. అకార్డింగ్ టు దట్ కండిషన్ నోట్ ఏ వాట్ డూ యూ సే మా? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై డి. ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సిన్స్ బై నోట్ ఏ అంటున్నాను. ఒక్కసారి నోట్ క్యాపిటల్ ఏ చూడండి గ్రూప్స్లో స్టార్టింగ్ చాప్టర్ 1లో. రైట్? దిస్ ఆర్డర్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ పవర్ ఐ రో. బట్ ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ఎన్ బై డి ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ ఎన్ ఆర్ నాట్ వెన్ ఎవర్ డి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1. డి నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఎన్ బై డి షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఎన్. డి ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఎన్ బై డి ఈక్వల్ టు ఎన్ అవుతుంది. బట్ డి నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఎన్ బై డి ఎంత అవుతుందమ్మా? ఎన్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై డి విచ్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ ఎన్ మా. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? ఐ వాంట్ రైట్ హియర్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ రిజల్ట్ విల్ గెట్ దేర్? హియర్ వీ గాట్ దిస్ ఇంప్లైస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆర్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ ఎన్. This is less than or equal to this which is strictly less than n means is it order of a power r is less than n or not? I say this is the contradiction. Which is a contradiction? ఇదే రాంగ్ అంటున్నాను. ఎనీబడి కెన్ టెల్ ద రీజన్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దేర్? విచ్ ఈస్ ఏ కాంట్రడిక్షన్ టు ది ఫ్యాక్ట్ దట్ రీజన్ ఏంటో చూద్దామమ్మా. హియర్ వాట్ ఈజ్ ఏ పవర్ ఆర్ మా? ఈజ్ ఇట్ జనరేటర్ ఆర్ నాట్? G cyclic group generated by a power r means a power r is generator. Whenever a power r is generator, according to previous theorem, generator order and group order should be same kadandi. Group order ఎంత అండి ఇక్కడ? n అయినప్పుడు ఏ పవర్ ఆర్ జనరేటర్ ఆర్డర్ కూడా ఎంత కావాలి? n కావాలి. బట్ లెస్ దెన్ n వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ కండిషన్ టు ది ఫ్యాక్ట్ దట్ G ఈస్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ పవర్ ఆర్ అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఆర్ షుడ్ ఈక్వల్ టు n. Whenever G is a cyclic group generated by a power r, order of a power r should equal to what ma? G, which is n ma. But ఇక్కడ less than n అని ఉంది. That is the wrong condition. Due to this wrong condition, what do you say? Our assumption this is wrong.
ఇదంతా రాంగ్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి? n/dని లెస్ దెన్ ఎన్గా రాసినాం కాబట్టి. అది ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉండదు? d ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉండదు. d ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది అంటే d షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1 అన్నట్టు ఇక్కడ, రైట్? దేర్ ఫోర్ అవర్ అజంప్షన్, what is that assumption ma? d is not equal to 1 is false or wrong. Then what is the right condition ma? Hence d must be equal to 1. ఇప్పుడు ఆ d తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దిస్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ GCD ఆఫ్ r కామా d ma? Sorry, r కామా n ma? My big fault. Is it d 1 or not ma? That's all. Whenever a is generator of g ma, we proved GCD of r comma n is 1 ma. This completes your first case అండి. ఇదంతా ఫస్ట్ కేస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందమ్మా. ఎనీ డౌట్ హియర్? నౌ వీ కెన్ గో ఫర్ కేస్ నెంబర్ 2 ఆల్సో. ఎస్, ఇక నౌ లెట్ us see కేస్ నెంబర్ 2 మా. ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ కండిషన్ వన్స్ అబ్జర్వ్ మా. వాట్ ఈస్ దట్ ఓన్లీ ఇఫ్ పార్ట్ కండిషన్? ఇఫ్ GCD of r comma n is equal to 1, then we have to show that G is a cyclic group generated by a power r, or you can write a power r is generator of G ma. But when do you say this set is equal to this set ma? This set subset are equal to this and this set subset are equal to this అని చూపించాలి. I want to show this set subset are equal to this ma. For that, take general element in this set and prove that element in this set ma. ఆ జీలో జనరల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి, ఆ జనరల్ ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉంది అని చూపిస్తామమ్మా, రైట్? బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ గివెన్ కండిషన్ మా. ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ గివింగ్ దట్ GCD of r comma n is equal to 1. Whenever greatest common divisor of n and 1 is 1 ma, then whenever greatest common divisor of r and n is 1 ma, then there exists some x comma y belongs to z such that rx plus ny is equal to 1. ఇది నేను ఎక్కడో ప్రాపర్టీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు గుర్తుంది. ఏమీ లేదమ్మా. rn 1 ఉండేట్టుగా rn సెలెక్ట్ చేద్దాం. r ఈక్వల్ టు 3, n ఈక్వల్ టు 2 అనుకుందాం. అప్పుడు GCD ఆఫ్ r కామా n 3 కామా 2 GCD ఎంత అవుతుందమ్మా? 1 అవుతుందా లేదమ్మా, రైట్? ఇలా ఉంది అంటే చాలు. x and y in z will get ma to satisfy this relation. X equal to 1, y equal to minus 1 belongs to z in such a way that rx plus ny ఎంతో చూడండి. r into x 3 minus 2 1 or not, అదే రాసిన. ఇది ఆల్రెడీ నేను సమ్వేర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నెంబర్ 3లో ప్రాపర్టీని. GCD ఆఫ్ r కామా n 1 అండ్ అంటే ఏవో రెండు ఇంటీజర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దైర్ లీనియర్ కాంబినేషన్ మీన్స్ r into x plus n into y షుడ్ ఈక్వల్ టు దిస్ 1 మా. 100% ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే నెంబర్ 3 ప్రాపర్టీ ఇక్కడ తీసుకున్నాము. మీకు ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ చూపించినాను, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు షో దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్ కదా. ఇన్ దిస్ వన్ జనరల్ ఎలిమెంట్ ఏ ఐ వాంట్ టు టేక్ మా. లెట్ ఏ బిలాంగింగ్స్ టు జీ. దిస్ ఈజ్ వన్ జనరల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ జీ ఐ వాంట్ టేకింగ్ మా. ఐ వాంట్ టు షో దిస్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ సెట్ మా. Then you say this is subset or equal to this ma. For that one element a in G I taken. But is it possible to write a as a power 1 or not? Absolutely. This is same as a power. What is 1 here ma? 1 is nothing but rx plus ny. Substitute ma. A power rx plus ny ma. Which is what ma? A power rx into a power ny. Right? Again this you can write as a power r whole to the power of x into a power n whole to the power of y. Any problem? A power r to the power of x into a power n to the power of y. But what is a power n here ma? E common area already defined chesnam because order of a is n. Ikkada e substitute cheyandi. Then this is what ma? A power r whole to the power of x into e power y because a power n is e ma. E power y is e ma. A power r whole to the power of x into e gives what ma? Directly I am writing. It is a power r whole to the power of x. Any problem is there? What is x here once observe ma. Ikkada x entama? X is integer or not? Ikkada clear explain chesam. X is integer. Ippudu chudandi. Here a can be written as what ma? A power r whole to the power of integer. A is expressed as a power r whole to the power of integer. So that is it a belongs to cyclic group generated by a power r or not? That I am writing. This implies a belongs to cyclic group generated by a power r. Okay now?
దీని హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే అది ఈ సెట్లో ఉంటుంది, అదే రాసినాం. ఇనిషియలీ వీ టేకెన్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, వీ ప్రూవ్ దట్ సేమ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు దిస్, రైట్? ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ యూ సేమ్ G is subset or equal to cyclic group generated by a power r. Let it be number 1. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఇలా ఫర్ ఎవ్రీ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ చూపించవచ్చు కాబట్టి G is subset or equal to this, right? Next what we have to show, this is subset or equal to this. For that in this take one general element ma. That general element I am taking as x ma. Let x belongs to cyclic group generated by a power r ma. Then is it possible to write x as a power r whole to the power of some integer m r naught? వెరైటీ కోసం m తీసుకున్నాను, ఏదో ఒక ఇంటీజర్. అమ్మ x దీంట్లో ఉందంటే x ని ఎలా రాయొచ్చమ్మా? a పవర్ r హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, ఆ ఇంటీజర్ m గా తీసుకున్నాను, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ మా? ఈజ్ ఇట్ a పవర్ r ఇంటూ m, rm r naught? a పవర్ rm అంటే ఏంటి? a ఇంటూ a rm టైమ్స్ మా. According to closure property, whenever a belongs to G, a power rm is also in G or not ma. a ని ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా G లో ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ మా? x. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? x belongs to G we got. Initially x is element of cyclic group generated by a power r. We proved that same x belongs to G ma, right? From this what do you say? ఇప్పుడు దీని నుండి ఏమనొచ్చమ్మా? This implies cyclic group generated by a power r is subset or equal to G. దీంట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉంది, అది మనకు వచ్చింది. సో దట్ ఇట్ ఈస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీ. ఓకేనా? ఇక జస్ట్ కంబైన్డ్ రిలేషన్స్ 1 and 2 మా. ఫ్రమ్ 1 and 2 ఇంప్లాయిస్ వాట్ డూ యూ సే మా? మనకు వచ్చే కండిషన్ ఏంటి చెప్పండి? జీ ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ పవర్ ఆర్, దట్స్ ఆల్. వెనెవర్ జీసీడీ ఆఫ్ ఆర్ కామా ఎన్ ఈజ్ 1 మా, we proved G is a cyclic group generated by a power r or a power r is generator of G1 and the same one. This completes your only if part ma. This is about one of the very 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 important theorem ma. ఇది కూడా this year one of the expected theorem, ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. ఇది అడిగేప్పుడు if and only if అనకుండా ఒకసారి if అడుగుతున్నారు. a power g is generator of G if gcd of r comma n is 1 అంటే ఓన్లీ ఈ పార్ట్ రాయండి. అలా కాకుండా prove that a power r is if a power r is generator of G, prove that gcd of r comma n is 1 అంటే కేస్ 1 రాయండి. అలా ఇండివిజువల్గా కూడా అడుగుతున్నారు. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటే 2 కేసులు రాయండి, లేదంటే ఏదో ఒక కేసే రాయాల్సి ఉంటుంది, కరస్పాండింగ్ కేసు, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ థియరమ్ నెంబర్ 10 మా. బట్ దీన్ని ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్లో ఎలా యూస్ చేస్తారు అది నేను ప్రూఫ్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా. జస్ట్ వన్స్ అబ్జర్వ్ హియర్ హౌ యూ ప్రొసీడ్ మా. ఏమీ లేదమ్మా, యాక్చువల్లీ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ టు ఫైండ్ ఆల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ గ్రూప్ మా. ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ ఇచ్చేస్తారండి, ఫైనైట్ సైక్లిక్ గ్రూప్, ఫైండ్ ఆల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంటారండి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక జనరేటర్ని ఆర్డర్ బేస్ పైన ఫైండ్ చేయాలి. ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వెళ్ళండి, ఎలిమెంట్ ఆర్డర్ గ్రూప్ ఆర్డర్ సేమ్ అయిన దగ్గర బ్రేక్ చేసేసేయండి, రైట్? సపోజ్ ఒక 5 అనే నెంబర్ ఉందమ్మా, 5 ఆర్డర్ అండ్ గ్రూప్ ఆర్డర్ సేమ్ అయింది, ఏదో 2 వచ్చింది అనుకుందాం. గ్రూప్ ఆర్డర్ ఈజ్ 2 అండ్ అందులో ఒక 5 అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఆర్డర్ ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఆల్సో 2 వీ గాట్ మా, రైట్? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ప్రాపర్టీకి వచ్చేసేయండి. ఇదే కదా ఎన్ ఇదే కదా, రైట్? ఇప్పుడు ఆర్ డిఫైన్ చేయాలి, జీసీడీ ఆఫ్ ఆర్ కమా ఎన్ 1 ఉండేట్టుగా. ఇంకా మీకు అర్థం అవ్వడానికి ఇక్కడ ఎన్ అంటే 1 ఓకే చూద్దాంలేండి. ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్ టు దీనికి లెస్గా ఉండే నెంబర్స్ ఏంటి? 1 ఒకటే ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. జీసీడీ ఆఫ్ 1, 2 ఎంత అమ్మా? 1 కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ కామా ఎన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ వాల్యూస్ ఎన్ కన్నా లెస్గా ఉండేవే తీసుకోవాలి, ఎన్ తర్వాత వాల్యూస్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రిలేటివ్ ఆర్ ఈజ్ ద ప్రైమ్, ఆర్ ఈజ్ ఎ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎన్ అండ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు ఎన్. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఆర్. అంటే ఎన్ కన్నా లెస్గా ఉంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉండే నెంబర్స్ అన్నీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కాబట్టి జీసీడీ ఆఫ్ 1, 2 1 కదా. సో దట్ 5 పవర్ 1, ఏ అంటే 5 కదా, ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి? 5 కదా. 5 పవర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఈజ్ జనరేటర్. దీంతో మీకు క్లియర్గా అర్థం కాకపోయి ఉంటుంది. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను, క్లారిటీగా అర్థమవుతుందమ్మా, రైట్? సపోజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ఉందమ్మా, రైట్? A is equal to 5 which belongs to A is equal to 3 which belongs to G అనుకుందాం, రైట్? ఇదే n కదా మన స్టేట్మెంట్లో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆల్ ఆర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా డిఫైన్ చేయాలి. ఆర్ ఏమన్నాను? n కన్నా లెస్గా ఉండే, nకి రిలేటివ్గా ఉండే ప్రైమ్ నెంబర్స్ డిఫైన్ చేయండి, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉండే నెంబర్స్, జీసీడీ 1 ఉండే నెంబర్స్. యాక్చువల్గా 6 కన్నా బిలో నెంబర్స్ ఏంటి? 1 2 3 4 5. దీస్ ఆర్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 5.
ఇందులో ఏవి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తావో చూద్దాం. లెస్ దెన్ 6గా తీసుకోవాలి, అంటే లెస్ దెన్ 6 ఇవ్వము. ఇందులో ఆర్కి ఏవేవి జీసీడీ 6కి ఏవేవి జీసీడీ 1 ఉందో చూడండి. ఆర్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ జీసీడీ ఆఫ్ 1, 6 ఈజ్ వాట్ మా 1. నెక్స్ట్, ఈజ్ ఇట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 ఈజ్ పాసిబుల్? నో. రీజన్ ఈజ్ జీసీడీ ఆఫ్ 2, 6 ఈజ్ నాట్ 1, 1 కాదు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఈజ్ ఇట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 ఈజ్ పాసిబుల్? 3 జీసీడీ 3, 6 ఈజ్ వాట్ మా 2, నాట్ పాసిబుల్. ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 పాసిబుల్? నో. జీసీడీ ఆఫ్ 4, 6 ఈజ్ వాట్ మా 2, నాట్ పాసిబుల్. 5 తీసుకుందాం. ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 పాసిబులేనా? ఎస్. 5, 6 జీసీడీ 1. అంటే ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూస్ ఈ n కన్నా లెస్గా ఉండే ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. వాటిలో ఏవి మళ్ళీ జీసీడీ 1గా ఉన్నావో చూసుకోండి. వాటిని తీసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఏ పవర్ ఆర్ జనరేటర్ అన్నాం అంటే ఏంటి? 3 పవర్ 1. ఏ అంటే ఏంటి? 3 కదా. 3 పవర్ 1 ఈజ్ 1 జనరేటర్. నెక్స్ట్ వాట్ మా 3 పవర్ 5. ఎన్ని ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూస్ వస్తే వాటిని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3 పవర్ 1 మీన్స్ ఏ పవర్ 1 ఈజ్ 3 పవర్ 1 అండ్ ఏ పవర్ 5 ఈజ్ 3 పవర్ 5 ఆర్ టోటల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ జీ. అంటే ఏదన్నా ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ తీసుకున్నామమ్మా, దాని ఆర్డర్ 6 అయిందంటే దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ 2 జనరేటర్స్ వస్తాయమ్మా. ఇవన్నీ కాదు, ఇలాంటి ఏవైనా 2 జనరేటర్స్ వస్తాయి. ఇది ఇంకా నేను మళ్ళీ ప్రాబ్లమేటిక్ ఏరియాలో చూపిస్తాను క్లారిటీగా. బట్ దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ టు ప్రొసీడ్. అంటే ఈ ప్రాపర్టీని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఆల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లంలో ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు యూ మస్ట్ యూజ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, దిస్ ఈజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మా. అబోవ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. బట్ అడిషన్లో ఏమవుతుంది? అబోవ్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూద్దామమ్మా. ఇది మల్టిప్లికేషన్లో కదమ్మా. ఇఫ్ ఇది నోట్గా రాసినాం, జీ కామా ప్లస్ ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్. అడిషన్లో అబోవ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నాను, ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, ఇది ప్రాపర్టీ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n generated by A, then condition is prove that అనద్దు. ఏ పవర్ ఆర్, ఇక్కడ ఏ పవర్ ఆర్ అంటే ఏ ఇంటూ ఏ ఆర్ టైమ్స్. అదే అడిషన్లో ఏమవుతుంది? ఏ ప్లస్ ఏ ఆర్ టైమ్స్. అంటే ఏ పవర్ ఆర్ హియర్ అడిషన్లో ఏమవుతుంది? ఆర్ఏ ఈజ్ జనరేటర్ ఆఫ్ జీ. ఇదే చేంజ్ అవుతుంది ఆర్ఏగా. జనరేటర్ ఆఫ్ జీ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ జీసీడీ ఆఫ్ ఆర్ కామా ఎన్ ఈక్వల్ టు 1. అమ్మ మల్టిప్లికేషన్లోనేమో ఏ పవర్ ఆర్ మీన్స్ ఏ ఇంటూ ఏ ఆర్ టైమ్స్. అదే అడిషన్లో ఏంటమ్మా? ఏ ప్లస్ ఏ ఆర్ టైమ్స్ ఆర్ఏ. ఇది చేంజ్ అవుతుంది ఆపరేటర్. ప్రాబ్లమ్స్ చేసేప్పుడు అడిటివ్ ఆపరేటర్ ఉంటే ఇది తీసుకోవాలి. ఆర్ఏ ఈజ్ ఇలా ఆర్ వాల్యూస్ ఫైండ్ చేస్తే దాన్ని ఏకి మల్టిప్లై చేస్తే అన్ని జనరేటర్స్ వచ్చేస్తారమ్మా. అదే మల్టిప్లికేషన్లో ఏంటి? ఆర్ని ఏకి జనరేటర్ ఫస్ట్ జనరేటర్కి పవర్గా తీసుకోవాలి. అదే ఇక్కడైతే ఆర్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్ జనరేటర్కి. ఎన్ని ఆర్ వాల్యూస్ వస్తే అన్ని ఆ జనరేటర్కి మల్టిప్లై చేస్తూ వెళ్ళండి. యూ గెట్ టోటల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్. దిస్ ఈజ్ అండర్ అడిషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. చేంజ్ ఏం లేదు. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లోనేమో ఏ పవర్ ఆర్ అవుతుంది, అదే అడిషన్లో ఏమవుతుంది? ఆర్ ఇంటూ ఏ అవుతుంది. ఏ ప్లస్ ఏ ఆర్ టైమ్స్, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ కంప్లీట్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమెటిక్ ఏరియా, రైట్? Yes, next theorem number 11 once see ma. It is just extension of theorem number 10. This is also important one. Property kuda important anandi. It is if G is a cyclic group of order n, G is a cyclic group of order n, then prove that G has phi of n number of generators. This is your theorem number 11 ma. But before going to proceed this theorem ma, ee theorem proceed aye before asalu phi of n ante ento okasari ikkada rough ga explain chesi then I will go for this ma. Basically phi of n is nothing but Euler's function on n antamamma number theory lo. Euler's function on n. n పైన డిఫైన్ చేసిన యూలర్స్ ఫంక్షన్ అదేంటో చూద్దామమ్మా. phi of n is nothing but number of positive integers less than n and which are relatively prime to n. Number of positive integers less than n and which are relatively prime to n. ఇంతకుముందు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాటినమ్మా. phi of n అంటే ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ less than n which are relatively prime to n.
అసలు ఇదేంటో చూద్దాము. సపోజ్ ఎన్ అనేది 8 తీసుకున్నామమ్మా, ఎన్ అనే నెంబర్. ఫై ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటమ్మా? డిఫైన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ 8 విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు 8. అంటే 8 కన్నా లెస్గా ఉండే ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి, వాటిలో ఏ నెంబర్స్ అయితే జీసీడీ 8తో 1 ఉంటుందో వాటిని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి కౌంట్ చేయాలి. ఆ నెంబరే ఫై ఆఫ్ ఎన్. 8 కన్నా లెస్గా ఉండే పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి టోటల్గా? 1 2 3 4 5 6 7. దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ ఎన్, లెస్ దెన్ 8 రైట్. ఇవి కూడా అన్ని కౌంట్ చేయవద్దు. దీనికి ఏవి జీసీడీ 1 అయితే చూద్దాం. జీసీడీ ఆఫ్ 1,8 ఈజ్ వాట్ మా? 1. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫైన్. నేను రౌండ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి. జీసీడీ ఆఫ్ 2,8 ఈజ్ వాట్ మా? నాట్ 1, ఇట్ ఈస్ 2. లీవ్ ఇట్ మా. జీసీడీ ఆఫ్ 3,8 ఈజ్ వాట్ మా? 1. 3కి 8కి జీసీడీ 1 కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ 1. దీంతో రిలేటివ్లీ ప్రైమ్గా ఉంటుంది. GCD of 4,8 is what ma? 4. It is not 1. Leave it ma. Right? Next what ma? GCD of 5,8 is what ma? 1. 5, 8 GCD enta ma? 1. So that this is also relatively prime to 8 ma. GCD of 6,8 is 2 ma. Greatest common divisor of 6 and 8 is 2 ma. Leave it. GCD of 7,8 is what ma? 1. 7 ki 8 ki GCD 1 ma. This. ఇప్పుడు ఇక్కడ what are the total number of positive integers less than 8 and which are relatively prime to 8 ma? 1 2 3 4. అంటే ఇప్పుడు 5 of 8 వాల్యూ ఇస్ వాట్ మా? 5 of n అంటే 5 of 8 మా? ఇట్ ఈస్ 4. అర్థమైందా లేదమ్మా? ఎన్ కన్నా లెస్గా ఉండే ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ డిఫైన్ చేసి దాంట్లో ఏవి ఎన్కి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ ఉంటో రాయండి, వాటిని కౌంట్ చేయండి. హౌ మెనీ వీ గాట్? దట్ నెంబర్ ఈస్ 5 of n మా. క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్, రైట్? బట్ ఇలా ఒకవేళ 100 ఇచ్చిన అనుకోండి, n ఈక్వల్ టు 100 ఇస్తే 99 వరకు రాసి ఏవేవి రిలేటివ్లీ ప్రైమ్లో ఉన్నావో అలా చెక్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంది, చూస్తాం. దట్ ఫార్ములా ఈస్ వెనెవర్ ద గివెన్ n మా, n రైట్ యాజ్ సమ్ p పవర్ ఆల్ఫా ఫార్మ్ వేర్ p ఈజ్ ప్రైమ్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటాం దీన్ని, అదర్వైజ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటాము. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ n అంటే n ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సమ్ p పవర్ ఆల్ఫా వేర్ p ఈజ్ ప్రైమ్ నెంబర్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు 8 ఉంది కదమ్మా, 8ని మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. 2 4s ద 2 2s ద 2 1s ద. దిస్ 8 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 2 క్యూబ్ ఆర్ నాట్. ఇదేనమ్మా, p వాల్యూ ఈజ్ 2 అండ్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ 3 మా. బేస్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి. ఇదే ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండొచ్చు, ఆల్ఫా ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇలా సేమ్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి రాయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ phi of n is nothing but basically phi of p power alpha. According to number theory, it is what ma? P power alpha minus 1 into p minus 1. This remember ma. Phi of p power alpha is what ma? P power alpha minus 1 into p minus 1. Right? ఈ కండిషన్ తో ఇక్కడ ఫైండ్ చేద్దాం phi of 8. బేసికలీ phi of 8 అంటే ఏంటమ్మా? phi of 2 క్యూబే కదా వచ్చింది. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా? 2 power 3 minus 1 into base 2 minus 1. This is 2 power 3 minus 1 ఎంత? 2 into 2 minus 1 1. 2 square is 4. 4 into 1 is what ma? 4. Phi of 8 4. ఇక్కడ కూడా ఎంత వచ్చిందమ్మా? 4 వచ్చిందా లేదమ్మా? రెండు సేమ్ వచ్చినవే లేదా? అంటే ఇప్పుడు మనకు 1000లో ఉన్న n వాల్యూ ఏం కాదు, దాన్ని ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూజ్ దిస్ కండిషన్. సింపుల్గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. phi of p power alpha is what ma? P power alpha minus 1 into p minus 1. ఫస్ట్ nని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. But whenever we are doing prime factorization ma, we got n as p power alpha into q power beta వచ్చింది అనుకుందాం, right? Then there phi of n should be what ma? Phi of p power alpha into phi of q power beta. Separate గా తీసుకొని ప్రోడక్ట్ చేయండి. Phi of p power alpha అంటే ఏంటమ్మా? p power alpha minus 1 into p minus 1. Right here, p power alpha minus 1 into p minus 1 into phi of q power beta అంటే according to same formula what ma? q పవర్ బీటా మైనస్ 1 ఇంటూ q మైనస్ 1. ఇదంతా ప్రోడక్ట్ చేయండి, యూ గెట్ phi of n. అంటే సపోజ్ మనం n వాల్యూ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు, సపోజ్ n వాల్యూ క్వశ్చన్లో సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చినారమ్మ, n ఈక్వల్ టు 24 అని ఇచ్చినారమ్మ, రైట్? n ఈక్వల్ టు 24 అంటే దీన్ని 24ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దాం. 2 12s ద 2 6 ద 2 3s ద. That means this n 24 can be written as what ma? 2 cube into 3. కరెక్టేనా? 2 cube into 3 ma. ఇప్పుడు phi of n అంటే ఏంటమ్మా? phi of 2 cube into phi of 3 ma. Right? Phi of 2 cube అంటే ఏంటి? 2 power 3 minus 1 into 2 minus 1 into phi of 3 అంటే 3 power 1 ma.
Phi of 3 power 1 is what ma? 3 power 1 minus 1 into 3 minus 1 ma. It is 2 cube. 2 power 3 minus 1 is 2 square into 1. 2 square into 1. ఇక్కడ 3 power 1 minus 1 0 కదా. 3 power 0 అంటే 1 into 3 minus 2 is 1. అంటే మొత్తం రిజల్ట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 2 square into 2. 4 into 2 8 కదా. అంటే phi of 24 వాల్యూ ఎంత అండి? 8 అన్నట్టు. phi of 24 వాల్యూ ఈజ్ వాట్ మా? 8. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ఫైండ్ మా. ఇలా మీరు 5 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా, రైట్? అది మన మెటీరియల్లో కూడా నేను సెపరేట్గా వర్క్ చేసినాను, మీకు ఇక్కడ రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. ఇలా సపోజ్ పీ పవర్ ఆల్ఫా, క్యూ పవర్ బీటా, ఆర్ పవర్ గామా అలా ఉంటే మళ్ళీ మూడింటికి సెపరేట్గా ఫైండ్ చేసి ఇలా ప్రోడక్ట్ చేసేసుకో ఎన్ని ఉంటాయి, రైట్? లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ యువర్ phi of n రిజల్ట్. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా phi of n అంటే ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ n విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు n. దట్ ఈస్ దిస్ phi of n. ఈ phi of n గురించి ఇదంతా స్టోరీ చెప్పినానమ్మా, రైట్? ఓకే, ఇక ఇప్పుడు మన థీరంకి వద్దామమ్మా. ఏంటి ఇది? మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ ప్రాపర్టీ అన్నా. G అనే సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆర్డర్ n అయిందమ్మా, రైట్? ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆర్డర్ n అయిందంటే ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ వస్తాయమ్మా? phi of n. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గ్రూప్ ఆర్డర్ 24 ఉంది అనుకుంది. phi of 24 ఎంత అమ్మా? 8. అంటే ఒక గ్రూప్లో, ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్లో 24 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అందులో ఏవో 8 ఎలిమెంట్స్ ఏమై ఉంటావమ్మా? జనరేటర్స్ అయి ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ హ్యావింగ్ ఆర్డర్ 24 ఈజ్ వాట్ మా? phi of 24 విచ్ ఈజ్ వాట్ మా? phi of 24 8 మా. అలాగే ఇంతకుముందు ఇక్కడ 8 phi of 8 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఏదో ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ తీసుకున్నామమ్మా, దాంట్లో 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఎగ్జిస్ట్ మా? phi of 8. phi of 8 అంటే ఏంటి? 4. అంటే ఏదైనా ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్లో 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే అవుట్ ఆఫ్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఏవో 4 ఎలిమెంట్స్ ఏమై ఉంటామమ్మా? జనరేటర్స్ అయి ఉంటుంది. మిగతా 4 ఎలిమెంట్స్ జనరేటర్స్ కావు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఫైండ్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాము, రైట్? దిస్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ థియరమ్ నెంబర్ 11. ఇక నా లెట్ us come on to the proof of it. ఇప్పుడు ఇక దీని ప్రూఫ్కి వద్దాము. ఓకే, ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ దే గివెన్ మా ఇచ్చిన కండిషన్ రాద్దాం. గివెన్ దట్ G ఈస్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ n అన్నారు కాబట్టి ఫర్ మై కన్వీనియన్స్ ఐ వాంట్ టు టేక్ G ఈస్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై A అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. ఇదే కదమ్మా. అంటే ఒక సైక్లిక్ గ్రూప్ తీసుకోమన్నాడు. సైక్లిక్ గ్రూప్ ఉందంటే జనరేటర్ ఉంటుంది, జనరల్గా ఏ తీసుకుంటాము. అండ్ ఇట్స్ ఆర్డర్ ఎంత అని ఇచ్చినారు? n అని ఇచ్చినారమ్మా. ఇది మనకి ఇంటర్నల్గా ఇచ్చేసినట్టుగా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? కంప్లీట్ దిస్ థీరమ్ ప్రూఫ్ రైట్ డౌన్. హియర్ రైట్ డౌన్ కంప్లీట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ థీరమ్ నెంబర్ 10 బిఫోర్ దిస్ థీరమ్. మొత్తం థీరమ్ నెంబర్ 10 ప్రూఫ్ రాయండి. అప్పుడు మీకు ఈ కంక్లూషన్ వచ్చేస్తుంది. ఏంటి? G ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై A పవర్ R ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇంప్లాయిస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ అని రాస్తామమ్మా. గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ఆఫ్ R, n ఈజ్ 1. ఈ ప్రూఫ్ అంతా రాస్తే దిస్ ఇంప్లాయిస్ దిస్, దిస్ ఇంప్లాయిస్ దిస్ వచ్చేస్తున్నాం. మొత్తం 2 కేసెస్ రాయాలమ్మా. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్? బట్ ఇక్కడ నేనేమంటున్నాను? G ఈజ్ ఏ సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై A పవర్ R అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా? A పవర్ R ఈజ్ జనరేటర్ ఆఫ్ G అన్నాను. A పవర్ R ఈజ్ జనరేటర్ ఆఫ్ G ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ GCD ఆఫ్ R, n ఈజ్ 1. క్లియర్ రాస్తుంది. దట్ ఈస్ A పవర్ R ఈజ్ జనరేటర్ ఆఫ్ G. వర్డ్స్ రాస్తున్నాను. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏంటమ్మా? ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి? R ఈజ్ ది పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లెస్ దెన్ n and relatively prime to n. రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు n. దీని మీనింగ్ ఇదమ్మా. అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్ వాల్యూస్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా తీసుకోండి. ఆ ఆర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, కౌంట్ చేయండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ వస్తావా అమ్మా? అంటే ఇప్పుడు దీని లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్, ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్. ఇంప్లాయిస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ అంటే ఈక్వలే కదా, ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా ఏం చేస్తున్నాం? కౌంట్ చేస్తున్నాం, రైట్? కౌంట్ చేస్తున్నాం. ఆ కౌంట్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఈజ్ ఇట్ గివ్స్ యువర్ phi of n ఆర్ నాట్? ఆర్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్ లెస్ దెన్ n విచ్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు n అంటే ఇంతకుముందు నేను డెఫినేషన్ దగ్గర ఏమని చెప్పిన యూలర్స్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఈజ్ ఇట్ దిస్ గివ్స్
total number of generators, total number of positive integers less than n and relatively prime to n, అసలు మీనింగ్ అర్థమైందా? ఏమీ లేదమ్మా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆర్ వాల్యూస్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసేట్టుగా ప్రొసీడే కౌంట్ చేస్తున్నాం, అదే రాస్తున్నాం. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఏం రాస్తున్నాం, ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ లెస్ దెన్ ఎన్ అండ్ రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ టు ఎన్, ఈ కండిషన్తో వస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ మీన్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఈక్వల్ టు, ఈజ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ phi of n or not? Total number of positive integers less than n which are relatively prime to n means what no? Is it phi of n or not? ఇప్పుడు చూడండి, phi of n equal to what no? Total number of generators of this cyclic group no? This completes your proof. అంటే ఈ థీరం ప్రూఫ్ అంతా రాసి జస్ట్ ఈ లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. దిస్ కంప్లీట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థీరం నెంబర్ 10 ప్రూఫ్ మా, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ థీరం నెంబర్ 10 మా. Sorry, this is about theorem number 11. Complete theorem number 10 proof right here and go through these conditions ma. That gives what ma? Theorem number 11 proof ma, right? This completes theorem number 11. By mistake I said theorem number 10. ఇది theorem number 11 proof ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. బట్ దీంట్లో ఓన్లీ 4-5 స్టెప్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము, మిగతాదంతా ఏంటమ్మా? దిస్ ప్రూఫ్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ మా, రైట్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ theorem number 11 మా.